الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. সকলে বলি আমিন। وقال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال أيضا: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. وقال الله عز وجل: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: خير الحكمة خشية الله وخير الغنى غنى القلب وخير الزاد التقوى وخير ما أوتيتم العافية وخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال أيضا: طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم
أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل سيدنا مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اے خدا اگر تو کرم کرے زباں پہ بات ایسی دے جو دل پہ اثر کرے شکر بولی آمین یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجه المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثنايا كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ اے باد صبا اے باد صبا تو جا کے طیبہ मेरे मुस्तफ़ा से कह दे यहाँ जी रहा हूँ लेकिन कोई जिंदगी नहीं है बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग अल्लाह पाक के लाखों शुक्रिया তিনি আমাদেরকে বড় ভালোবেসে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার সুযোগ করে দিয়েছেন কি যে আমরা সৃষ্টির সেরা প্রাণী এটা জানি তো জানি তাহলে সৃষ্টির যে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছি এটা আমার নিজস্ব কোনো ক্যালিতে না তার রহমতে তিনি নিজে থেকে বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন চুরি করি দালালি করি মিথ্যা খাই মদ খাই যাই করি হারাম হালাল না বাঁচি তবু আমি সৃষ্টির সেরা কারণ আমি মানুষ এখানে আমার নিজস্ব কোনো ক্যালি নাই এটা তার দেওয়া এখান থেকে সরানো যাবে যদি বলেন যাবে যাবে না এই জন্য মেরে মহতম দোস্তর বুজুর্গ প্রথমেই তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা যে আল্লাহ তুমি আমাকে মানুষ করেছো এর যে কত বড় হক আদায় করা দরকার ছিল আমি জানি না তবে এতটুকু তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলাম আলহামদুলিল্লাহ তিনি মানুষ করেছেন ঠিক তারপরে শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়ার তিনি সুযোগ করে দিয়েছেন এটা তো আমার নিজস্ব কোনো ক্যালি নাই তিনি বলেন যে হুয়াজতাবাকুম আমি তোমাদেরকে নির্বাচিত করে রেখেছিলাম আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার যে তিনি আমাদের মতো এই রকম গুনাহগারদেরকে
উম্মত জগতের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার তকমাটা আগে থেকে দিয়ে রেখেছিলেন। এটা আমার আপনার কোনো ক্যালি নেই। ওয়াসাম্মা কুমুল মুসলিমিন, আর আমি তোমাকে মুসলমান করেই রেখেছিলাম। এখানেও আমার নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব নেই। আমি যে মুসলমান হয়েছি এতে আমার কোনো কৃতিত্ব আছে যদি বল? এ তো অটোমেটিক ওখান থেকে সিস্টেম করা ছিল, চলে এসেছি। বলেন আমি মুসলমান হয়েছি তার দয়াতে, উম্মতে মুহাম্মাদি হয়েছি তার দয়াতে, মানুষ হয়েছি যদি বলেন তার দয়াতে। আমি যে মুখে কথা বলি এইটাতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। তিনি এই বোবা মুখে অটোমেটিক কথা বলিয়ে দিয়েছেন। যদি মুখ থাকলে কথা বলতে পারা যেত তাহলে মায়ের পেট থেকে পড়ে বলতো, মা খুব জোর খিদে লেগেছে, এক খাবার দুধ খাও। মার পেট থেকে পড়েই বলতো, মা আমার পাছায় মশা কামড়েছে, তুই গায়ে হাত দিতে হবে না, পাছায় মশা কামড়েছে। বলতে পারতো না? পারে। তাহলে আমি যে মুখে কথা বলেছি এইটা তারই দয়া। ভালো, ঠিক আছে মাইক, ঠিক আছে ভাই, আসতে আপনি শুনতে পাচ্ছেন তো? আর কাউকে শুনতে হবে না। কি বলেন জি? আমি যে কথা বলতে পারছি তার দয়াতে, আমি যে দুটো চোখে দেখতে পাচ্ছি, এই অন্ধ চোখে দেখতে পাচ্ছি তার দয়াতে। কারণ পৃথিবীতে আসার পরে চোখ ছিল, প্যাটপ্যাট করে তাকিয়েছিলাম, কিন্তু কে আসছে আর কে যাচ্ছে আমি কিছুই দেখতে পেতাম না। এই অন্ধ চোখের জ্যোতিটা তার দয়াতে। আমি যে কানে শুনতে পাচ্ছি, এই বধির কানে শোনার ক্ষমতা তার দয়াতে। কারণ মার পেট থেকে পড়ে আমার কান ছিল, মা ডাকলে শুনতে পেতাম না, তাহলে এই কানের শ্রবণ শক্তি তার দয়াতে। যিনি এতগুলো দয়া অযাচিতভাবে করেছেন, এতগুলো দয়া অযাচিতভাবে করেছেন, আমাদেরকে তার প্রতি একটু কৃতজ্ঞ থাকা দরকার ছিল, হ্যাঁ না না ছিল? কিন্তু আমি এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি কি সত্যি তার প্রতি কৃতজ্ঞ আছি, না অকৃতজ্ঞের মতো আমি আমার ইচ্ছার উপরে চলছি? তার কৃতজ্ঞতার কোনো নমুনা আমার কাছে পাওয়া যায় না। এত বড় অকৃতজ্ঞকে তিনি এখনো যে তার রহমতে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এজন্যে তো নীরবে বলা দরকার ছিল, নিঃশব্দে বলা দরকার ছিল আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্যে আল্লাহ পাক যতটুকু বলাবেন আর যতটুকু শোনাবেন, অনুরোধ আপনাদের কাছে কথাগুলো শুনে বুঝবো। কি জি বুঝবেন? ইনশাআল্লাহ বুঝবো। আজ পর্যন্ত জলসা শুনেছেন, আজকে শুনছেন, আর জীবনে যতদিন বাঁচবেন জলসা শুনবেন, বারণ করব না। কিন্তু অনুরোধ এতটুকু জানতে চাচ্ছি, বলেন শুধু জলসা শুনেছেন না কিছু বুঝেছেন? 50টা জলসা শুনেছেন, 500 জলসা শুনেছেন, 500 মনে নেই, কিছু তো মনে আছে। শুধু শুনেছেন না কিছু বুঝেছেন? কথা বলেন, শুধু শুনেছেন না কিছু বুঝেছেন? আশ্চর্য, নীরবতা কেন ভাই? আওয়াজ করেন। শুধু শুনেছেন না শুনে কিছু বুঝেছেন? বলেন, শুধু শুনেছেন কিছু বুঝেছেন? হ্যাঁ না বলেন? কথা নেই। তার মানে বোঝা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে ধূত মাল। যদি বলি বুঝেছি, এখন কি বলবে তার ঠিক নেই। যদি বলে শুনেছি, কি বলবে ঠিক নেই। আমি পীর সাহেব বসে আছি, আমার কোনো দোষ নেই। জানবেন এগুলো হচ্ছে নেফাকের আলামত। মুখে দাড়িও থাকবে, মাথায় টুপিও থাকবে, মসজিদে নামাজও পড়বে, আর ফের ইসলামের বীজ মারবে। একে কি বলে? যদি বলে মুনাফিক। আপনি আমি সব জায়গায় নীরবতা ভালো নয়, সব জায়গায় চুপ থাকা ভালো নয়।
বিয়ের পিড়েতে বসে বউ যদি বলে কিচ্ছু বলবো না, চুপ করে বসে থাকবো, সারা জীবন যে কটা ছেলে হবে হারামি হবে, কারণ বিয়ে হয় নাই। তখন তাকে মাঝে মাঝে হ্যাঁ বলার না বলার দরকার আছে। না বলবি তো তখনই বল যে বাবা আমার এই স্বামী পছন্দ না, চুপ করে বসে আছে। পাশে তোর নানি বলছে বলে হ্যাঁ হয়ে গেছে। তাহলে বিয়ে তোর নানির হয়েছে, ওর তো হয় নাই। কিয়ামত পর্যন্ত স্বামীর কাছে শোবে, আর যতগুলো ছেলে হবে সব কি কুত্তার বাচ্চার থেকেও হারামি হবে। কুত্তার বাচ্চা হালাল হয়, এ হালাল হবে না, হারামি হবে। আপনি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু হারামি হবে। সেজন্য মেয়েদা মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, সবসময়তে চুপ থাকা ভালো না, মাঝে মাঝে মুখ খুলতে হয়। না জানলে না, কারণ এটা শেখার মজলিস, এখান থেকে শেখা হবে আর শিখে এখান থেকে যাওয়া হবে। এই জন্যে মেয়েদা মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, আমরা এত জলসা শুনেছি, বারণ করি নাই, আবার শুনবো, বারণ নেই। আজকে শুনছি, অসুবিধা নেই, কিন্তু মেরে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, শুনে যাওয়া জিনিস ভুলে যাওয়া সম্ভব। এই আমার এই কথাটা নোট রাখবেন, শুনে যাওয়া জিনিস ভুলে যাওয়া যদি বলে সম্ভব, আমল করা অসম্ভব। আমল করা বলে অসম্ভব। নোট রাখুন, শুনে যাওয়া জিনিস শুনে যাওয়া জিনিস ভুলে যাওয়া সম্ভব, ভুলে যাওয়া সম্ভব, আমল করা অসম্ভব। বুঝে যাওয়া জিনিস ভুলে যাওয়া অসম্ভব, বুঝে যাওয়া জিনিস ভুলে যাওয়া অসম্ভব, আমল করা সম্ভব, আমল করা সম্ভব। এই জন্য আমি শুনি, এতক্ষণ যে জলটা শুনেছি ভুলে গেছি, কারণ শুনে যাওয়া জিনিস ভুলে যাওয়া যদি বলে সম্ভব। শ্বশুর বাড়িতে কটা মুরগি খেয়েছেন মনে নাই, মনে আছে, কিন্তু শাশুড়ি যদি রেগে আপনাকে শুয়োরের বাচ্চা বলে থাকে ভুলে গেছেন, কারণ ওটা আপনি বুঝে গেছেন, মাথায় ধরে আছে, বুঝে গেছেন, মরণ পর্যন্ত ভুলবে না যে হারামির বাচ্চা সুযোগ পেলে তোকেও ধনে দেবো। হ্যাঁ না না, কারণ বুঝে যাওয়া জিনিস ভুলে যাওয়া অসম্ভব, ভুলে যাওয়া যদি বলে অসম্ভব। এই জন্য জলসা যা শুনেছি, শুধু শুনেছি, বুঝি নাই, তাই ভুলে গেছি। এটা তো আমি এদিকে রঙিন বললাম, বাস্তব শোনেন, কোরআন হাদিস শোনেন। শুনে যাওয়া জিনিস ভুলে যাওয়া সম্ভব। নমুনা শোনেন, আজকে যুগে আমি না, মুজাদ্দেদে জামান দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহ, তার চারটে সন্তান, বাকি তাদের আওলাদরা, এই যারা পশ্চিম বাংলায় যত হাক্কানি ওলামারা আছে যে বায়ানগুলো করেছে, এগুলো কোরআন হাদিস না অন্য কিছু? জোরে বলেন, কোরআন হাদিস। নবী উম্মতের কাছে যে কথাগুলো বলতেন সেগুলো আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে বলতেন। নবী উম্মতের কাছে যে কথা বলতেন সেগুলো আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে বলতেন। আর ওলামারা যে কথাগুলো জাতির কাছে বলে সেটা কোরআন হাদিস থেকে নিয়ে বলেন। দুটো এক না আলাদা? এক। কিন্তু নবীর কথা সাহাবীরা বুঝতেন, ওলামাদের কথা জাতি শোনেন, বোঝেন না। নমুনা কি? নমুনা কি? নবীর কথা সাহাবীরা বুঝতেন, তাই যৌবনকালে বিবি রেখে বাসর ঘরে যুদ্ধে যাওয়া সম্ভব ছিল। বুড়ো বয়সে জলসা শুনে বউ জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকাটা সম্ভব হলো। বুঝে এসেছে? নবীর কথা সাহাবী বুঝেছেন, তাই যৌবনকালে বিবি রেখে যুদ্ধে গেছেন। আর আমি জীবনে ওলামাদের কথা বুঝি নাই, তাই বুড়ো বয়সে বউ নিয়ে শুয়ে আছি ফজরের নামাজ। কথা বলে এই জন্য আপনি পড়েন নাই, যে কারণ আপনি তো ফজরের নামাজটা বোঝেন নাই। বুঝেছেন? বুঝেছেন? খালি শুনেছেন, শুনেছেন, বুঝেছেন? নবীর কথা সাহাবী বুঝেছেন, তাই স্বামী স্ত্রীর সংসারে একটা কাপড় দুটো ছিল না, তাদেরও জীবনে এক ওয়াক্তের নামাজ কাজা হলো না। আর আমাদের ঘরে এত কাপড় আছে, চাপা দিলে দুটোই মরে যাবে, তবুও সালা নামাজ
কারণ আপনি তো বোঝেন নাই। আপনি তো রাগ করবেন না, আমি চলে গেলে আমাকে গালি দেবেন, ঠিক আছে, আমি দুঃখ পাবো না। কারণ আমি চলে গেলে যদি গালি না দেয় তাহলে তো আমি মৌলবি না। সত্য কথা বললে তো একটু গালি শুনতেই হবে, এটাই হচ্ছে সুন্নাত। এটা কি? আমি চলে গেলে একদল মানুষ আমার বিপক্ষে সমালোচনা করবে, এটা হচ্ছে হাক্কানি আলেমের সুন্নাত। আমি চলে যাবার পরে কিছু মানুষ আমার বিপক্ষে বুদ্ধি খাটাবে, এটাই হচ্ছে আপনার দিনের দাওয়াতের দায়ী হওয়ার নমুনা। বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে ভালো মানুষ পৃথিবীতে আসে নাই, আর কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না। এই নবীর কথা শুনেও কিছু মানুষ আলোচনা করতো, হেন না করতেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে সত্যের পিছনে আলোচনা হওয়াটা সুন্নাত। মালটা কি বলবে, এতদিন থেকে যেন আমরা কি ভুল বুঝতো, আমরা কি বুঝি না নাকি? তখন বুঝতে হবে আপনি যা বলেছেন কথাটা সত্য। আল্লাহর নবী এই কথাটা বললে মুনাফিকরা বলতো, বাপদাদা 14 পুরুষ থেকে আমরা ভুল করতাম। এই 3 দিনের মোহাম্মদ আবদুল্লাহর বেটা লেখাপড়া কি জানে না, বোঝা বলছে ঠিক। মহতম দোস্তর বুজুর্গ তখন বুঝতে হবে মাল ঠিক জায়গায় পড়েছে। বোঝেন নাই? বুঝেছেন? কথা বলে না। হ্যাঁ, বুঝে যাওয়া জিনিস ভুলে যাওয়া অসম্ভব। মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা দেখাচ্ছি আস্তে আস্তে, আল্লাহ যেন আমাকেও ক্ষমতা দেয়, আপনাদেরও ক্ষমতা দেয়। যদি মনে মনে করেন যে হুজুর একটু সুর করে বলেন, সুর করে বলেন, তো বলে দিচ্ছি, কিন্তু জাতির উপকার হবে না। ওই খানিকক্ষণ শোনা হবে, আর তারপর যাওয়ার পরে খাওয়া দাওয়া হবে, ঘুমানো হবে, সকালে যা ছিল তাই হবে, পাল্টাবে না, ভেতরে দাগ হবে না। আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে ভেতরে একটা দাগ নিয়ে যাবার তৌফিক দান করুক, বলুন আমিন। তাহলে কথা শুনে বুঝবো, বুঝে তো আমি আমিন বলবো, বুঝে তবে সুবহানাল্লাহ বলবো, বুঝে তবে আলহামদুলিল্লাহ বলবো, বুঝে তবে হ্যাঁ কিংবা না বলবো। না বুঝে কোনোদিন কোনো কথাতে হ্যাঁ না বলবো। জোরে বলেন, বোঝার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ, বুঝবেন ইনশাআল্লাহ। তো শোনাচ্ছিলাম প্রশংসার একমাত্র মালিক হলো, তার কাছেই যেতে হবে, তার কাছেই যেতে হবে। যাব না বলা যাবে না, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় যেতে হবে। আমার ইচ্ছার কোনো দাম ওখানে থাকবে থাকবে না। এই পৃথিবী কেউ ছিল না আর কেউ থাকবে। এই পৃথিবী শূন্য ছিল, আবার ঘুরে শূন্যই হবে। এই পৃথিবীতে কেউ ছিল না আর কেউ থাকবে না। আমিও ছিলাম না, আমিও থাকবো না। যারা আছে এরা একদিন থাকবে না, আর যারা ছিল তারা চলে গেছে, তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব এই পৃথিবীটা থাকার জায়গা না, এই পৃথিবীটা থাকার জায়গা, এই পৃথিবীটা থাকার জায়গা না। এটা জানি, এটা জানি, বিশ্বাস করি। কি যে বিশ্বাস করি, বুঝে না শুনে। জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এ আল্লাহ, তোর বান্দা বলেছে বুঝে, এবার তুই বুঝেলে আর আমাকে ছেড়ে দে, কারণ আমার দায়িত্ব শেষ। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল, কাজ শেষ, পৌঁছে দিয়েছি, তুই বুঝে নে, তারপরের দায়িত্ব তোর। কারণ তিনি শুনিয়ে দিয়েছেন, লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির, জোর করে কিছু করাবি এজন্যে আমি তোকে পাঠাই নাই। তোর দায়িত্ব পৌঁছে দিবি, আর বাকিটা আমার হাতে তুলে দিবি। ইন্না ইলাইনা, কথা বলে না, ইন্না ইলাইনা ইয়াবাহুম, ওকে আমার কাছে আসতেই হবে, আর ওর আমলের হিসাব ওকে দিতেই হবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে পৃথিবী থাকার জায়গা। এই জন্য আল্লামা ইকবাল বলেছেন, এই দুনিয়া জি লাগানে কি জায়গা তো নেই হ্যায়, এই ইবরাত কি জায়গা কোই ফাসানা নেই হ্যায়। বাংলার কবি আল্লামা তাহের সাহেব লিখেছেন, তুমি আমি পৃথিবীতে রহিবে না ঠাঁই, শূন্যে শুধু বিরাজিবে নাই নাই নাই। কাল ছিল, আজকে নাই, আজ আছে, আগামীকাল নাই। যারা ছিল না তারা এসেছে, যারা আছে তারা
চলে গেছে। কোরআন শোনাচ্ছে ইন্না ইলাইনা ইয়াবাহুম, আমার কাছে আসতে হবে। ওটি পান্তশালা, ও জায়গায় থাকা যাবে যাবে না। মেরে মোহতম দোস্ত বুজুর্গ বলে কেউ আটকে দেবে তো কোরআন বলছে সুযোগ দেবো না। কেন? যে ফাসুবহানাল্লাযী বিয়াদিহি মালাকুতু কুল্লি শাইইন ওয়া ইলাইহি তুরজাউন, পৃথিবীর কোনো ক্ষমতা তোকে ধরে রাখবে, এ ক্ষমতা কারো হাতে থাকবে না। তাই কোরআন শোনাচ্ছে আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউতা ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়্যাদা, পৃথিবীর সব থেকে সুরক্ষিত দুর্গের ভিতরে তুমি যদি আত্মগোপন করো, হাওয়া যেখানে যেতে পারে না, আমার আজরাইল ওখানে গিয়ে তোমাকে তুলবে। কতক্ষণে? ইদা যা আজালুহুম ফালা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়ালা ইস্তাকদিমুন, জাস্ট টাইমে তুলবে, 1 সেকেন্ড আগে না 1 সেকেন্ড। তাহলে পৃথিবীটা থাকার জায়গা না। এটা বুঝেছি? কি বলেন বুঝেছি? কে কে বুঝেছেন হাত তোলেন। বিশ্বাস? অবিশ্বাস? ইয়া আল্লাহ আমাকে বোঝার তৌফিক দাও, জাতিকেও বোঝার তৌফিক দাও। এই গ্রামের নাম কি ভাই? হ্যাঁ, লতিফপুর। এই লতিফপুরের কোন ভদ্রলোক, তার একমাত্র কন্যা 21 ক্রস করে গেছে। বাপ ছটপট করছে, আর রাখা যাবে না। এতদিন যে কন্যাকে চোখের আড়াল হতে দিত না, এখন থেকে ফিকির এসেছে আর রাখা। কি আশ্চর্য ঘটনা! এই দলটা বোঝার চেষ্টা করবেন, শুধু শুনবেন না। এতদিন যে কন্যাটাকে চোখের আড়াল করতে দিচ্ছিল না, এখন থেকে ফিকির একে রাখা যদি বলে। যে মা কোলের কাছে না নিয়ে একটা রাতও ঘুমাতো না, সেই মাও এখন ফিকির করছে বেটিকে আর বেশি বুকে রাখা যাবে না। যোগ্য পাত্রের দরকার। তালাশ করা হলো, সুন্দর পাত্র পাওয়া গেল, সুন্দর পাত্র পাওয়া গেল। দিনক্ষণ ঠিক হলো, বিয়ের তারিখ ঠিক হলো, বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুর বাড়ি থেকে খবর এলো অলিমাটা এই বর্ষাকাল চলে গেলে করব। অতএব বিয়ে যখন আষাঢ় মাসে হয়েছে ঠিক আছে, শ্রাবণ ভাদ্র যাক, আশ্বিনের শেষে কি কার্তিকের শুরুতে 4 মাস পরে ভাই আমরা অলিমা করব। এখন বউ বাপের বাড়ি থাক। এই খবর যখন শুনলো, আর বিয়ের পরে বউ বাপের বাড়ি রইল, আনন্দে আছে, খুশিতে আছে, রং বেরঙের কাপড় পরে, যা খুশি খায়, যেখানে খুশি যায়, ইচ্ছা মতো ঘোরে, ফুর্তিতে থাকে। মেয়ের শরীর স্বাস্থ্য ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। সবাই দেখে বলছে সত্যি বিয়ের পরে মেয়েটার শরীর স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, আরও যত সুন্দর ছিল আরও সুন্দরী হয়েছে। 4 মাস চলে গেছে, ঠিক কার্তিকের শুরু। সন্ধ্যাবেলায় শাশুড়ি ফোন করেছে, আসসালামু আলাইকুম ফাতেমা। তো বলছে হ্যাঁ মা, আমি ফাতেমা বলছি। কি করছো মা? এই যে বসে আছি, চা পানি খেয়েছি। বলছে মা, আগামী বুধবার সন্ধ্যাবেলায় তোমার শ্বশুর তোমাকে আনতে যাবে। খবরটা তোমার মাকে আর তোমার আব্বাকে বলে দেবে। আর তুমি তৈরি থাকবে মা, অনেকদিন বাপের বাড়ি ঘুরেছ, এবার তোমার বাড়ি তোমাকে আসতে হবে। এই জন্যে তোমাকে বলে দিলাম যে বুধবারের দিনে তোমার শ্বশুর আনতে যাবে, বিকেলবেলা তুমি চলে আসবে। খবরটা ভালো না খারাপ? খারাপ। তার বাড়ি সে যাবে, খারাপ। এই বুঝেছে জলসা। কি আশ্চর্য বোঝো খালি। এই কি বলেন জি মেরে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা ভাইয়েরা, খবরটা মার কাছে শুনিয়েছে, বাপের কাছে। বাপ খুশিতে একেবারে বকবক, মা খুশিতে বকবক, যাক এতদিনে আমার বিয়াই আসবে আর আমার মেয়েটাকে নিয়ে যাবে। খবর শুনেছে শ্বশুরটি খুব ভালো, স্বামী আরও ভালো, শ্বশুরবাড়ি আমাদের বাড়ির থেকে অনেক ভালো। এই সব খবর জানার পরে যেদিন ফোনটা এসেছে যে তোমাকে বুধবার দিন বিকেলে যেতে হবে, মেয়ের চেহারার সেই আগের লাবণ্য আছে না পাল্টেছে? পাল্টেছে। কারণ তাকে মনে হয়েছে এখন আমাকে চলে যেতে হবে, এখন আমাকে চলে যেতে হবে। 18 বছর থেকে 21 বছর পর্যন্ত যে বৃক্ষ তলাতে বসে সকাল আর বিকেলে আনন্দের উচ্ছ্বাসিত জীবন নিয়ে ঘুরেছিলাম, এই বৃক্ষ ছায়া ছেড়ে আমাকে অন্যথায় চলে যেতে
হবে। সন্ধ্যাতে চা খেতে বসেছে, অর্ধেক বিস্কুট পড়ে আছে, চা খাওয়া হয়ে গেছে। মা জিজ্ঞাসা করছে, আমা প্রতিদিন 3-4টে বিস্কুট খাস, আধখানা বিস্কুটে খেয়ে ফেললি? বলছে, মা খাওয়ার আর সেরকম মন নেই, খাওয়ার প্রতি সে টান নেই, কারণ তাকে চলে যেতে, এই ফিকির তার মাথাতে এমন চেপে আছে, তার খাওয়া খাওয়া পাল্টে গেছে। রাতে শুয়ে আছে, দুই বোন একসাথে, পাশে রিং বাজছে, তোলে না। তো ছোট বলছে, বুবু রিংটা হচ্ছে তোল। তোর কি হলো, কি কথাও বলিস না, নড়িস না, রিং হচ্ছে তুলিস না। বলছে, বিশ্বাস কর ভালো লাগছে না। রাতের ঘুম পাল্টে গেছে, তার মাথাতে একটাই ফিকির যে আমাকে চলে যেতে। যদি বলেন, সকালে বিকেলে বান্ধবীরা জিজ্ঞাসা করছে, কিরে ফাতেমা তোর এ কি হালাত, তুই কি হলো কি তোর, বল না। তো পাশে আরেক বান্ধবী বলছে, জানিস না বুধবার দিন বিকেলবেলা শ্বশুর নিতে আসবে। ভালো তো, দারুণ জামাই, আমরা বিয়ে দিয়ে দেখেছি, সত্যি তুই ভাগ্যবতী, কত ভালো জামাই তোর শ্বশুর, কত ভালো। তো শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিলাম, দারুণ বাড়ি, তুই তো ভাগ্যবতী। বলে, হ্যাঁ সব ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে চলে যেতে। মেরে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, মেয়েটা জানি আমাকে চলে যেতে, আর আমিও জানি এ দুনিয়া ছেড়ে আমাকে চলে যেতে। মেয়েটার খাওয়া পাল্টেছে, রাতের ঘুম পাল্টেছে, তার চেহারা পাল্টেছে, তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে মেয়েটা চলে। আপনাকে আমাকে দেখে মনে হয় যে মালটা যাবে। কি করে হাত তুললেন আপনি, যে বুঝেছেন বলে? একজন মেয়ে ছেলে, সে চলে যাবে, তার চেহারা থেকে বোঝা গেল, তার খাওয়া থেকে বোঝা গেল, তার শোয়া থেকে বোঝা গেল, তার চলন দেখে লোকে ধরে ফেললো যে মেয়েটা আগের মতো নেই, কারণ তাকে চলে যেতে হবে। আপনার জীবনের এই এতটা সময় যে পার হয়ে এলেন, আপনার মনে হলো না যে আমাকে আপনাকে যে কোনো সময় চলে যেতে হবে? আমার খাওয়া পাল্টেছে, এখনো তো জায়গা নেই, তারপরে দুটো ভোট দিয়েছ। আপনি তো এই অবুঝ মেয়ের থেকেও খারাপ। আমার আল্লাহ ভাইরা, জ্ঞানের জন্য শুধু মানুষ শুধু সুবহানাল্লাহ বলে দিয়েছেন, একবার বুঝে বললেন না, একবার ভাবলেন না যে আমাকে চলে যেতে। মেরে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, যার মনে হবে আমাকে চলে যেতে হবে, ও খেতে বসে ভাববে এই খাবারটা আমার খাওয়া যাবে কি যাবে না, এই খাবারটা খেয়ে গেলে আমাকে সেখানে নেবে কি নেবে না। ও খেতে বসে ভাববে, আর্ধেক খেয়ে উঠে যাবে। কোনোদিন ওরকম খেতে খেতে উঠে গেছেন? হ্যাঁ, প্লেটে না থাকলে দুটো চেয়ে নিয়ে ঝেড়েছে, আর দুটো দাও, কি করছো কি? হ্যাঁ না বলে? কোনোদিন মনে হয়েছে আমার খাওয়া দেখে লোকটা চলে যাবে? যদি মনে হতো যে আমাকে চলে যেতে হবে, তো বিছানায় শুয়ে চোখে পানি আসতো, মনে হতো রব্বানা একদিন শুতে হবে যেখানে বিছানা থাকবে না, একদিন আমাকে শুতে হবে, আর যেখানে যেতে হবে ওখানে যাওয়ার সময় মাথায় বালিশও থাকবে না, খাটও থাকবে না, নরম গদিও থাকবে না। একদিন আমাকে শুতে হবে যেদিন আমার পাশে আমার সোহাগের বিবিও থাকবে না, যেখানে আলো আর বাতাস কিচ্ছু থাকবে না। আমাকে একদিন যেতে হবে সেখানে কোনো সঙ্গী পাওয়া যাবে। এটা মনে হলে রাতের অন্ধকারে অটোমেটিক ঘুম ভেঙে যেত, ওকে ফজরে ডাকতে হতো না, ও দুজনকে ডেকে নিয়ে যেত আর বলতো, ভাইরে চলে যেতে হবে, ও ডাকতো। এটা যখন মনে হবে না, তখন ফজরে টেনে লুঙ্গি খুলে দিলেও শালা ঘুম থেকে উঠবে না। এবার বলেন আপনার আমার কোনটা নমুনা, লুঙ্গি খোলার নমুনা না রাত্রে উঠে পড়ার নমুনা? বললেন যে জলসা বুঝেছি, কিছু তো বোঝেন নাই, কিছু তো ধর্মের বোঝেন নাই। মোড়ের মাথায় বসে এমন ভাব করে বসে আছে, মনে হয় এর থেকে ভালো কেউ জানিই না। মেরে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, আর হয়তো জীবনে কোনোদিন আপনাদের এখানে আসা হবে না, কিন্তু কথাটা নোট রেখে দেবেন, কবরে গিয়েও কাজে লাগবে, ঠকবেন না। আপনাকে আমাকে মনে রাখতে হবে যে আমাকে আপনাকে চলে যেতে, বলেন চলে যেতে, এটা মনে থাকলে জিন্দেগিতে আপনার দ্বারাই স্লিপ হবে না। আপনি ভুল করতেই পারবেন না,
কারণ আপনার মনে হবে এখানে থাকার জায়গা না, এখান থেকে আমাকে চলে যেতে হবে। মেরে মহতম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহওয়ালা ভাইয়েরা, জ্ঞানীজনরা, সুধী মানুষেরা, আমার সোনামণি মায়েরা বোনেরা, এই জন্য জলসা খালি শুনেছি। দুর্ভাগ্য এইটুকু যে জীবনে আনবো বলে কোনোদিন কথাগুলো বুঝলাম না, কোনোদিন কথাগুলো বুঝলাম জোরে বলে না। এই জন্য আমাকে দেখে ৮০ পেরিয়ে গেছে, এখনো পর্যন্ত বোঝা যায় না যে লোকটা যাবে। ওর এখন যে মরবে মনে আছে ওর, জোরে বলে ৮২ বছর বয়সে দাড়ি চেঁচে আবার হাত বুলিয়ে দেখছে ঠেকছে কিনা, মানে ওর মরার ইচ্ছা আছে মনে হচ্ছে। জোরে বলেন, গাল তুবড়ে ঢুকে গেছে, তো সেলুনে গিয়ে ভেতর দিয়ে জিভ ভরে ঠেলে তুলছে, জোরে চাঁচ মালাকানো রয়েছে। ছি 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 ছি। আপনাকে আমাকে ভাবা দরকার আছে। মেরে মহতম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহওয়ালা ভাইয়েরা, জ্ঞানীজনরা, সুধী মানুষরা, দাড়ি চাঁচতে চাঁচতে যদি একবার মনে হতো যে দুপুরে জোহরে দাড়িটা চেঁচেছি, আসরে হয়তো আমাকে চলে যেতে হতে পারে, চলে যেতে হতে পারে। কি করে রাসূলের সামনে মুখটা দেখাবো? সারা জীবন যে রাসূলের সামনে দরুদ পড়েছি, সারা জীবন যে রাসূলের সামনে সালাম পড়েছি, সারা জীবন যে রাসূলকে নিয়ে এত গর্ব করেছি, ওই রাসূল বলেন কিয়ামতের ময়দানে যার চেহারাতে নূর থাকবে না, আমি রাসূল তাদের দিকে ভালো নজরে তাকাবো না। আল্লাহ নবীর সাহাবী সামনে বসে আছেন, মুখেতে একটি মাত্র দাড়ি, একটি। আল্লাহ রাসূল দেখে হাসলেন, একটু মুচকি হাসলেন, সাহাবী মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন, ভাবলেন যে মনে হচ্ছে আমার একটা দাড়ি তো, তাই রাসূল হেসেছেন, দাড়িটা ছাড়িয়ে দিলেন। সামনে এলেন, নবী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, আবার সামনে এলেন, রাসূল মুখটা ফিরিয়েছেন, আবার সামনে এলেন, রাসূল মুখটা ফিরিয়ে নিলেন, আবার সামনে এলেন, আর এসে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বেয়াদবি হয়েছে, মাফ করে দেবেন, অপরাধটা জানতে পারি, আপনি আমার চেহারা দেখে কেন তাকাচ্ছেন না, আমি সামনে এলে মুখটা কেন ফিরিয়ে নিচ্ছেন? আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তোমার মুখে দাড়িটা কই? বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একটা দাড়ি ছিল, আপনি দেখে হেসেছেন, তাই আমি বুঝলাম এটা দেখে বেমানান লাগছে, তাই নামিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ রাসূল বললেন, না, ওই একটা দাড়ির উপরে ৭০টা ফেরেশতা বসেছিল, আমি রাসূল দেখে খুশিতে বাগে বাগছিলাম। কেন ছিঁড়তে গেলে? রাসূল একটা দাড়ি ছিল, নামিয়েছে বলে তাকায় না, আর আপনি আমি তো হাজার হাজার দাড়িকে চেঁচে দিয়ে একেবারে হিজড়ে সেজে বসে আছি। অনুতপ্ত হয়েছে যে আমাকে চলে যেতে হবে, আর রাসূলের সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে। আমার রাসূল আমার মুখ দেখে সামনে রাখবেন তো? আমার বাবাজির, আমার সোনার চাঁদ, মুখে মুহাব্বতের দাবি করলে হয় না, চেহারাতে দাবির নমুনা ফুটাতে হয়। এটার নাম হলো ভালোবাসা, এটার নাম হলো, এটার নাম হলো ভালোবাসা, এটার নাম হলো মুহাব্বত, এটার নাম হলো আশিকের ইশক। আমার বন্ধু, আমি আপনি ইশক বুঝতে পারি নাই, বুঝতে পারলে ভুলতাম না, শুধু শুনেছি বলে ভুলে গেছি। মেরে মোহতম দোস্ত বুজুর্গ, প্রেমিক তার প্রেম বোঝে, তাই নিজের হাত কেটে প্রেমিকার নাম লেখে, লেখে না? জোরে বলেন। সন্তান তার মায়ের প্রেম বোঝে নাই, তাই আজ পর্যন্ত কোনো ছেলে নিজের দেহেতে মায়ের নাম লেখে নাই। ওই প্রেমিকের ভালোবাসা দুদিন পরে থাকবে না, কিন্তু মায়ের ভালোবাসা কিয়ামত পর্যন্ত ছুটবে না। ও ভালোবাসা বোঝে না, তাই মায়ের নামটা লিখলো না, আর প্রেমিকের নাম লিখতে ভুললো না। প্রেম ছাড়া সম্ভব না, মা ছাড়া সম্ভব, প্রেম ছাড়া সম্ভব না, মা ছাড়া সম্ভব। তাই মাকে ছেড়ে চলে গেছে, প্রেমিককে ছেড়ে গেল, কারণ প্রেম বুঝেছে, ভালোবাসা বুঝেছে, প্রেমিকের প্রেম বুঝে এসেছে, মায়ের প্রেম বুঝে আসে নাই। যে মা পৃথিবীর আলো দেখাতে বালতি বালতি রক্ত ঢেলেছে, যে মা আপনাকে আমাকে মানুষ করতে পেটে কাপড় বেঁধে ক্ষুধার খাবারটা তোমার মুখে তুলে দিয়েছে, নিজের দেহে রক্ত পানি করে তোমাকে খাইয়ে বড় করেছে, সারা জীবন নিজে কষ্টেতে থেকে তোমাকে মানুষ করেছে, ওই মায়ের ভালোবাসা বোঝে না। তাই মাকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব, বিবি ছাড়া সম্ভব
বাংলা এর থেকে যদি না বুঝতে পারেন তাহলে আর আমার বোঝানোর মতো কোনো টেকনিকই রইল না। মেরে মহতম দোস্তর বুজুর্গ, আমি আপনি ধর্ম বোঝার চেষ্টা করি, শুধু শুনি না। শুধু শুনলে ভুলে যাওয়া সম্ভব। মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ, মনে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইসলাম বুঝতেন, নবীর কথা বুঝতেন, প্রেম বুঝতেন, ভালোবাসা বুঝতেন। তাই নিজের বাচ্চাকে নিজে হাতে কুরবানি করেছেন, কারণ প্রেম বুঝে এসেছে। আর বলেছে রাসূল, হাসতে হাসতে বিবি আর বাচ্চা কুরবানি দিতে পারি, তবু আপনার সুন্নতের উপরে আঁচড় লাগাতে পারি না, কারণ এই বিবি বাচ্চা একদিন ছেড়ে তো যাবেই যাবে, ওটাতে আমার কিছু আসে না যায় না। কিন্তু আপনার প্রেম নষ্ট হয়ে গেলে আমার আখিরাত নষ্ট হবে, আমি আর আমাতেই থাকবো না। সেজন্য সব ছাড়া সহজ হয়েছে, নবী ছাড়া সহজ হলো? জোরে বলেন হলো না। ওই নবী আমার জীবনে থাক, ওই নবী আমার কাছে থাক, আমি ওই নবীর চরণতলা একটু থাকি, এটা আপনার আবার ইচ্ছা আছে? জোরে বলেন আছে? তাহলে আজ থেকে নিয়ত করেন কথা বুঝবো, আর বুঝে তার উপরে আমল করব। বুঝবেন ইনশাআল্লাহ, বুঝবেন ইনশাআল্লাহ। শোনাচ্ছিলাম প্রশংসার একমাত্র মালিককে, আল্লাহ। আল্লাহ তার কাছে যাবার পরে লাঠি বল, পাটি বল, দল বল, বিদ্যে বল, বুদ্ধি বল, অর্থ বল, জনবল, মনোবল, বুকের বল আর কোমরের বল, তোমার বল আর আমার বল। তো কবর বলছে গোসল করে একবার ছবি চল। অর্থের গরম, ডিগ্রির গরম, রূপের গরম, যৌবনের গরম, বাপের গরম, বেটার গরম, লাঠির গরম, পাটির গরম, নেতার গরম, নীতির গরম, দিল্লিতে দাদার গরম, কলকাতায় দিদির গরম, বাঁশতলায় গেলে ফুল নরম। এই সব গরমকে যিনি নরম করতে পারেন তিনি হলেন আল্লাহ। তার দরবারে কানা খোঁড়া, সাদা কালো, দেশি বিদেশি, আমাদের ওদের, এদলের ওদলের, হাফেজ সাহেব, মোল সাহেব, পীর সাহেব, ফকির সাহেব, ডাক্তার, মাস্টার, শিক্ষিত মূর্খ, ধনী গরিব, চাষাভুষো, কানা কুঁজো, অচল সচল, দুর্বল সবল, মরলে সব একদল, মরলে সব একদল। হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি, কাদরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, নকশবন্দিয়া, দেওবন্দ, ফুরফুরা, তবলিগ, হেজবুল্লাহ, আজানগাছি, হাক্কানি, কাদিয়ানি, তালতলা, নারকলডাঙ্গা, পাথর চাবড়ি, পিয়ার ডাঙ্গা, মরে গেলেই কবর ডাঙ্গা, বাস আর কোনো ডাঙ্গা নাই। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান, বেঈমান, নাফরমান, মরলে সব সমান সমান। তখন একটাই নাম, লাশ। আর ফেরেশতারা বলছে, বাবা কবরে যাস আর শ্মশানে যাস, যাবার সময় দেখে যাস, কারণ সাথে যাচ্ছে কাঁচা। ইস, যদি আমল থাকে তো যাস, আর তা নাহলে শুলে সর্বনাশ, এটা বুঝে যাস। এই ক্ষমতা যিনি মালিক তিনি কে? আল্লাহ। ঠিক তারপরে শতকরি দৌদ সালাম বর্ষিত হোক আমার আপনার নবী, দোজাহানের বাদশাহ, আমিনার দুলাল, তাজদারে মদিনা, সরওয়ারে কায়নাইন, ফখরে দুজাহান, ইমামুল আম্বিয়া, খাতিমুন নবীন, আশিকুল আরিফিন, শফি মুজনাবিন, আনিসুল গরিবিন, আশিকুল মুরাদিন, রাহমাতাল লিল আলামিন, জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে, সেই সাথে আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ওয়াজাচিত হয়ে বর্ষিত হোক তার সকল নেক বান্দা ও বান্দীদের উপরে। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। মেরে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহওয়ালা ভাইরা, জ্ঞানীজনেরা, বুদ্ধিজীবীরা, আমি আর আপনি ঠান্ডা মাথায় মনে রাখি, এই পৃথিবী ছেড়ে আমাকে চলে যেতে, বাস এই একটা শব্দের উপরে আজকের কথা শেষ করতে হবে। আর বেশি বাড়ানো ঠিক না, অনেক কিছু বলার মন চায়, দরকার নেই অতগুলো বলে, কারণ আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আমাকে চলে যেতে, যদি বলেন হবে, এটা যখন মনে হবে তখন আপনার আমার কি হবে, আর আমি আপনি কত দূর যেতে পারি এটাকে দেখতে হবে। আর দেখে আজকের জলসার আখেরি কথা শুনে বাড়ি যেতে হবে। চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ, মন থাকবেন ইনশাআল্লাহ। মেরে মহতম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহওয়ালা ভাইরা, এটা এখানে রাখেন, সাইড একটা ছোট্ট কথা গুছিয়ে নেন, তারপরে চলেন। এই পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময় আমাকে আপনাকে হাজি সাহেব, মৌলী সাহেব, পীর সাহেব, ফকির সাহেব, হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি কি হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে সব থেকে ভালো? ইমানওয়ালা। ঠিক বলেছে? কেউ নেই তোমার দলে।
তুমি মেরে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, আমি বিপদে পড়তে চাই না, আর কেউ বিপদে পড়ুক এটা আমিও চাই না। এটাই হলো মানুষের নমুনা। আমি বেঁচে যাই, সব সারা বিপদে পড়ুক, এটা মানুষের নমুনা না। এই জন্য কথা যেটুকু বলছি ব্যথা নিয়ে বলছি, একটু মোহাব্বতে বলুন যে আমি দুনিয়া থেকে যাবার সময় কি হয়ে গেলে কবরে আমার কোনো ভয় থাকবে না, আর আমি কেমন হয়ে হাসরে উঠলে আল্লাহর কাছে আমাকে বিচারে দাঁড়াতে হবে না। নিরাপদে আল্লাহ দেখে জান্নাতে পৌঁছে দেবে, এর জন্য আমাকে কি হয়ে যেতে হবে। এতদিন জলসা তো শুনেছি, বুঝেছেন কিনা জানি না, তাই একটা নমুনা বলবো আর চলে যাব। মানে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, সারা জীবন আমরা জলসা শুনছি আর বক্তারা ঝেড়ে আওয়াজে বলছি লা তাকনাতু, বলেন লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরু যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। ও বাবাজিরা শুনে রাখো বাবা, আল্লাহ কোরআনে পাকে বলেছে রহমত থেকে নৈরাশ হবি না, আমি আল্লাহ পাক জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবো। এই যে সুবহানাল্লাহ বললেন, বুঝে না না বুঝে, হায় হায়, আল্লাহ সবাইকে যদি ক্ষমা করে দেয়, আবু জেহেলও জাহান্নামে যাবে না, আবু তালেব জাহান্নামে যাবে না, ওতবা সাহেবা কি করতে জাহান্নাম করিস তো, যত পাগলা কোথাকার, না বুঝে সুবহানাল্লাহ বলে ওই বাবা। আমার আল্লাহ পাক বলেছে কোরআনে, কথাটা সত্য, কিন্তু একটা জিনিস আজকে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, এটা স্কুলে পাবেন না, হাই স্কুলে পাবেন না, কলেজের মাস্টার বলতে পাবে না, স্কুলের কোনো প্রফেসর বলতে পাবে না, ইউনিভার্সিটির কোনো প্রফেসর জানে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো স্যারে জানে না, পৃথিবীর কোনো শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যা শেখানো হয় না। ওই মুসলমানের ছেলে, ওই আল্লাহওয়ালারা, ও পৃথিবীর মোমিন মোমিনারা পৃথিবীর কোনো শিক্ষালয়ে পাবেন না। এটা পেতে গেলে চাই, যদি বলেন আল্লাহর নবীর ঘরে শেখানো হয়, আর কোনো জায়গাতে শেখানো হয় না। প্রতিটি সত্যের পিছনে একটা শর্ত থাকে, সত্যের পিছনে একটা শর্ত থাকে। শর্তের বাংলা কি জানে না? এই শর্ত কাকে বলে? যেটা ছাড়া যেটা হবে না, যেটা ছাড়া যেটা হয় না, ওটা আরবিতে বলে শর্ত, বাংলায় বলে কারণ। বিনা কারণে হবে, ধরে বলেন বিয়ে না করে যদি শ্বশুর বাড়ি যায় মানায়, ধরে বলেন না। যেমন গলা থাকে না, গান গায় মানায়, গানের জন্য গলা চাই, শ্বশুর বাড়ির জন্য বিয়ে চাই, বিয়ের জন্য শর্ত চাই, সাক্ষী চাই, বিয়ে চাই, হ্যাঁ না বলেন? শর্তের জন্য একটা, সত্যের জন্য একটা শর্ত আছে, মন থাকবে ইনশাআল্লাহ। তো যেখানে আল্লাহ পাক শুনিয়েছেন আমি রহমানুর রহিম ক্ষমা করব, সত্য, পিছনে একটা আছে শর্ত। ওই শর্তটা আমরা বক্তারা বলি না, কারণ শর্তটা বলে দিলে বক্তাও মার খাবে, ওই জন্য আমরা ঝাঁপ খুলি না। কি বলেন? আজকের খুলে দেবো, দেবো দেবো বাবাজিরা সোনারা লালেরা, মানে মৌলবি মার খাকে এটা সবাই চায়। মনে মনে করছে শালা কাল হুজুরদের ধরবো। আমার বাবাজিরা, আমার সোনার চাঁদ বন্ধুরা, কোরআনের শব্দটা এইভাবে ছিল না, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। এখানে শব্দটা ছিল না, শব্দটা একটু ব্যাকে ছিল। কুল ইয়া ইবাদি আল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম
লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। হাবিব আমার বান্দাদের কাছে বলো, আমার বান্দাদের কাছে বলো, ও হাবিব আমার বান্দাদের কাছে বলো, ওরা যেন নৈরাশ হয় না। আমি আল্লাহ ওদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করব, পাপীর খাতাতে নাম রাখবো না। বান্দাদের কাছে বলো। কাদের কাছে? বান্দাদের কাছে। কোরআন বুঝতে গেলে স্কুলে পাবেন না, কোরআন বুঝতে গেলে ইউনিভার্সিটি পাবেন না। ওরে বিশ্বে যত ডিগ্রি আছে তালেবে ইলমের চপ্পলের নিচে। ও ভাইটা আরেকবার ঘুরিয়ে শুনে নেন। আর আজকে জলসা বলছি বুঝে নেন। আমার বাপজিরা, সোনারা, লালেরা, জ্ঞানীজনরা, শুধু মানুষেরা, আমরা সবাই কার বান্দা? আল্লাহর। কথাটা সত্য, কিন্তু তিনি বলেছেন আমার বান্দাদের কাছে বলো। ভাগ কোথায় আছে? ওই বাবাজিরা, আমার সোনার চাঁদ বন্ধুরা, আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ফাসিরু ফিল আরদি সুম্মানদুরু কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাদ্দিবিন। কোরআন যদি বুঝতে চাও, আমার কালাম যদি বুঝতে চাও, ইসলাম যদি বুঝতে চাও, পৃথিবী একটু ছুটে ঘুরে দেখে নাও, সারা পৃথিবীটা ভ্রমণ করে নাও। ভ্রমণ যখন তোমার হবে, কোরআন তখন বুঝে আসবে। কোরআন বোঝার জন্য বিশ্ব দেখা দরকার আছে। ও পৃথিবীর মানুষ শোনো, ধর্ম বোঝার জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন। ইসলাম জানে, পৃথিবীর কোনো ধর্ম জানে না। তাই শুনিয়ে দিচ্ছি কোরআনের বায়ান। হাদা বায়ানুল লিন্নাস ওয়া মাউইজাতুল লিল মুত্তাকিন। বায়ান সবার জন্য দিলাম, কোরআন সবার জন্য দিলাম, ইসলাম সবার জন্য দিলাম, ধর্ম সবার জন্য দিলাম। হেদায়েতটা শুধু মুত্তাকির জন্য লিখলাম। তা শুনিয়ে দিচ্ছি হাদা বায়ানুল লিন্নাস ওয়া হুদাও ওয়া মাউইজাতুল লিল মুত্তাকিন। মুত্তাকিদের জন্য বায়ান, আর মুত্তাকিদের জন্য ওয়াজ আর নসিহত, এদের জন্য হেদায়েত। শুনেছি যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। কিতাবে সন্দেহ করো না, তবে হেদায়েত মুত্তাকিদের জন্য, অন্য কারণ জোরে বলেন জন্য না। আজকাল বলে যাচ্ছি নমুনা, মনে রেখে দিও, ভুলো না। ও মুসলমানের ছেলে, বুঝে নিও, শুনে পালিয়ে যেও না। আল্লাহ পাক আমার বান্দাদের জন্য, একটু বান্দা কাকে বলে বুঝে দেখি। এটা আমার হানিফ ভাই, অন্য কারোর বলার দরকার নাই। বুঝেছেন? পীড়িত আমার সঙ্গে বেশি নাই, বেচারি আল্লাহওয়ালা মানুষ। আমাকে নিয়ে কয়েকবার মদিনায় গেছেন, মদিনায় যাওয়া আসার খেদমত করেন, ওমরার খুব ভালো সাথী। এই সম্পর্কে আমার সঙ্গে সম্পর্ক। আর বিশেষ করে ওনার ছেলে আমার খুবই ভক্ত, আমার ছাত্র। আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল না, যখন আমি মদিনায় যাচ্ছি তো তখন ছেলে বলেছে, আব্বা সে হতভাগাটা গেছে, পারলে একটু দেখা করবেন। আমিও চিনি না, আর উনিও চেনেন না, ওই নাম শুনেছেন। মদিনায় দাঁড়িয়ে আছি, পিছন দিক থেকে গিয়ে আসসালামু আলাইকুম। আমি মিনহাজের আব্বা, সর্বনাশ করে ইমাল থেকে চলে এলাম। পরিচয় হলো, সে আজও চলছে। আপনাদেরও বলছি, মদিনায় যাওয়া সকলে এরকম মানুষের সঙ্গে যাবেন, খেদমত ভালো। আর ভদ্রলোকের 3টে ছেলে। কটা ছেলে আমি জানি না, এখন বললাম কটা ছেলে? 3টে। একটা হাসির গল্প বলবো, 1 মিনিট। আজকে সকালবেলা এক ভদ্রলোক এসেছে, স্বামী স্ত্রী। আমি কী খবর, কোথায় বাড়ি? এই গ্রামে। ওই পাশের গ্রামে নাম বললো। হঠাৎ আমার কাছে কী খবর? বলে হুজুর একটা তাবিজ নিত। কিসের? বলছে হুজুর এই গরিবের সংসার খুব কষ্ট করে চলে, তা আমার ইচ্ছাটা মেয়ে হলে হতো, সব ছেলে হচ্ছে, একটা মেয়ে হলে বেশ মানানসই হতো। ও মেয়েটার মুখটা একটু শুকনো মতো, মানে কথাতে সে নারাজ না, তার বিতৃষ্ণর ভাব। তাই আমি জিজ্ঞেস করছি ছেলে পুলে কটা? বলছি যে একটা মেয়ে হবে, মেয়ে হবে করে ছেলে হয়েছে 13টা। আমি বলছি আবার চান্স নিচ্ছ? বলছি এই চান্সটা দেখি। মানে মেয়েটি একদম নারাজ, বাচ্চা নিতে চাচ্ছে। বলেন এই বাজারে 13টা ছেলে আছে কেন?
একটার বেশি দুটো না, দুটোর বেশি মোটে না। সে বেচারা মেয়ে হবে মেয়ে হবে করে কটা ছেলে। চিন্তা করছি আল্লাহ এই এখনো চান্স নিচ্ছে, এই মরে যাবে যে মেয়েটা। বলছি কি বলবো, জি বললে বোঝে না, খালি বলছি এবারে হবে, আল্লাহ না দিলে হবে। আমি মনে মনে করছি বউটার আল্লাহর উপরে ভরসা আছে, এ মালের এখনো ভরসা নাই। কথা বোঝেন না, বোঝেন না বাবাজিরা, সোনারা, লালেরা, জ্ঞানীজনরা, সুধী মানুষেরা। কিন্তু বউটার থেকে ছেলেটা বেশি আল্লাহওয়ালা, বউটার থেকে ছেলেটা বেশি আল্লাহওয়ালা। আচ্ছা ও গল্প থাক, পরে বলছি তাবিজের গল্প। ভদ্রলোকের 3টে ছেলে। কটা? জোরে বলে। ছোটটা আদরে আদরে ফুল বাঁদর, বাপের কথা একদম শোনে না, যা বলে বলে তুই কত যা, বাপ যা বলে বুড়ো আঙুল দেখায়। কিন্তু টাকা বাপের কাছে দাও, 500 টাকা দাও, সকালবেলা কাজ নেই, 500 দাও, 500 টাকা ঝেড়েলে পালালো। এই জামা দাও, ওই গাড়ি দাও, মানে খালি দাও। বাপ যা বলে, মা যদি বলে তোর বাপের কথা শোনে একটু, তুই শোনবা যা, আমি শুনবো না। তা বাপের কোনো কথা শোনেই না, কিন্তু বাপের ঝেড়ে নেয়। মেজোটা একটু ভালো, মেজোটা একটু ভালো। তা চিন্তা করছি মালটা স্কুলে পড়ে স্কুলে ভর্তি করেছ না, ভালো স্কুলে পড়াশোনা করে, মাধ্যমিকের পরীক্ষা দেবে, ক্লাস 9 থেকে মাধ্যমিকে চলে গেছে। এবার মাধ্যমিকের পরীক্ষা, এখনো মাল যোগ বিয়োগ জানে না। বলছে 9 আর 5 কত রে? বলছে 19। শয়তান, 9 আর 5 19? বলছে হ্যাঁ হয়, ভুল করে লিখুন 19 হয়ে যাবে। মানে এদের কুবুদ্ধি ভালো আছে, 9 আর 5 19 কখন হবে? ভুল করে হবে। বলছে লিখে দিন, লিখলেই হয়ে যাবে। মাস্টার মানে রেগে গেছে, বলছে বল 17 থেকে 3 বাদ দিলে কত? বলে 22। তোর বিয়াদব বলো দিদি, রেগে এক চল মারবো। বলছে জানেন আমি হানিফের বেটা, ছুটি হোক তোর অবস্থা ঠিক বুঝাবো। স্কুলে ছুটি হচ্ছে, ধরুন সব ছেলে ছুটছে, ও সালা পাথর ছিল ঠিক করলে কপাল ছেপে ঝেড়েছে, একবার পাঠিয়ে দিয়ে। মাস্টার তো বাবা গো বাবা, কী হলো কী হলো, ছুটির সময় কী হলো? সব ছেলে গিয়ে বলছে হেডমাস্টারকে, স্যার সে ফুটিয়ে দিয়েছে। কাকে? বলে অঙ্কের মাস্টারকে। ধরে অফিসে নিয়ে গিয়ে ডিটল দিয়ে মুছে দেখে যা ফেটেছে, 3-4টে সেলাই ছাড়া হবে না। ডাক্তার স্যার, ডাক্তার দিকে সেলাই টেলাই করে ব্যান্ডেজ করে মাস্টার দিকে সেখানে গেছে। হেডমাস্টার তো রাগ চেপে গেছে সাংঘাতিক, কঞ্চেটা হাতে ছিল, উপর থেকে নিচে পর্যন্ত একটু ভালো করে পালিশ টালিশ করে বলছি এ মাল আর স্কুল রাখা যাবে না, চল। এসে দুপুরবেলা 2:30-3টার দিকে ভাত খাচ্ছে বেচারা, জোহরে নামাজ পড়ে। হানি ভাই আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছি হেডমাস্টার। স্যার আসুন আসুন আসুন। বলছে না যাবো না, আপনি বাইরে আসুন। বলছে স্যার আসুন, একটু চা পানি খান। বলছে চা খেতে হবে না, আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি চলছে, বাইরে আসুন। কেন? বলছে আসুন দেখবেন, আসুন। দেখে ছেলের সাথে কি হয়েছে। বলছে আর বলবেন না, আপনার এই ছেলে এখনো যোগ বিয়োগ জানে না, মাস্টার বলেছে তার মেয়েদের কপাল ফাটিয়েছে, 4টে টিচ হয়েছে, এখন সে শুয়ে আছে অফিসে, এনেছি আপনার এই ছেলে স্কুলে যাবো না, টিচি দিয়েছি, যান দূরে। আচ্ছা বলেন এই রোদের বেলা এইরকম যখন খবরটা শুনবে, তো বাপ তখন বলবে ছেলের কপালে চুমো খেয়ে কাজ একটা করেছিস। হুগলির লোক বেশি চিনত না, অর্ধেক চিনত, এখন ফুল চিনে যাবে। সেই মাল হানিফের ব্যাটা, কি ব্যাটার কপালে চুমো খাবে, কি করবে? ওর মাকে বলে দরজা লাগা, দরজা। ওর মা বলছে দুপুরবেলা দরজা লাগা, দুপুরবেলা দিয়ে লাঠি কোথায় বার কর। সালা লাঠি ছিল 3-4 বাড়ি যখন দিয়েছে, আব্বা গো মরে যাবো বলে শুয়ে পড়েছে। ওর মা তখন ছেলের উপর শুয়ে পড়ছে, মারবেন আমার ছেলেটা মরে যাবে। রাগ তো চেপেই যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন তো। ওই বাড়ি যখন ঘুরিয়ে ছেলের বাদ দিয়ে ছেলের মার উপরে পড়ছে, তখন মনে হচ্ছে 5 বালিশের উপরে যেমন পড়লে আওয়াজ হয়, ওইরকম ধপ ধপ। মা বেটায় মার খেয়ে ফাস্ট হয়ে গেছে, রাগে আর্ধেক খেয়েছে আর্ধেক খায় নাই, চলে গেছে। মগরিবের সময় বসে বসে চিন্তা করছে, শালা ছেলেটাকে মারলুম ঠিক আছে, কিন্তু বউটাকে মারা ঠিক হয় নাই। খাইয়ে ধুয়ে মোটা করলুম, তার উপর যা বাড়ি মেরেছি, মনে হচ্ছে ধনুরিদের মতো চালাচ্ছে, সবা সব। কথা বলেন নাই? এরকম একটা চিন্তা ভাবনা করে বসে আছে, মনটা খারাপ, চিন্তা করছে, তসবিহ করছে, চিন্তা করছে। এমন সময় 4-5টা ছেলে ছুটে এসে, চাচা কি বলে এদিকে আসুন। কেন? বলে এদিকে আসুন না। কি হয়েছে বল? বলছে আপনার সেই ছোট ছেলে
খানাকুলে মেলা হচ্ছিল, সে একটা মেলাতে এমন একটা মেলায় এমন খেলা করেছে, সে খেলা আপনাকে বলতে পারবো না, লজ্জার কথা। তার মানে বলছে সেই বুঝে নেন। তারপরে মেলার লোকেরা উদ্যম মার দিলে তার মধ্যে আমরা বলি মারো মারো না, হানিফ চাষের বেটা মারো না, ওর বাপের একটা নাম আছে। তাই আপনার জন্যে কোনোভাবে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে এনেছি। এরম ভুল যদি আগামীতে করে তাহলে একদম প্যাকিং করে গোষ্ঠের মতো পাঠিয়ে দেবে বলেছে। তোর বাপ তখন মনে মনে করছে দুপুরবেলা তো একটা কীর্তি হয়ে আছে, আবার এই কীর্তি। বলছে হ্যাঁ বাবা, ওকে একবার জবাই করে আনতে পারি না, কাল থেকে রোজা ছিল, ভালোই হতো। কি তারপরে ওরা যা মারার মেরেছে, এরপরে তো জামা গুটিয়ে জুতো খুলে সাপোর্টে দিয়েছে। ওর মা তখন বলছে তুই মার খাচ্ছি, আমি আর যাবো না, দুপুরবেলা যা খেয়েছি ও ভুল আর করবো না। ওর তো মা ঠেকিয়েছে, এর বেলা মা ঠেকায় নাই, উদম মারা মেরেছে। কটা গেল? দুটো। ছেলে মোট কটা? এখন একটা বাকি আছে। বড়টা মোটামুটি ভালো। কি রে, বড়টা ভালো, বাপের ইচ্ছার বাইরে চলে না, বাপ যা বলে শোনে, বাপের কথার বাইরে কখনো চলে না, এমনি লেখাপড়াও জানে, সব দিকে ভালো। তো বাপ চিন্তা করছে দুটো বাঁধব তো যা করেছে একে একটা দোকান করে দিই। ফার্স্ট ক্লাস দোকান করেছে খানাকুলে, সুন্দর দোকান, দারুণ চলে, দিন দিন ডেভেলপমেন্ট করে। হঠাৎ এক শয়তান কোথা থেকে এসে জুটেছে, আর ছেলে মানুষ কানে বুদ্ধি দিয়েছে, শোন সারা বছর কত লাভ হয়, তার লাখ খানেক যায়, খেপা কথা, 1 বছরে 1 লাখ টাকা। শোন আমাকে যা কাপড় অর্ধেক দে, আমি গ্রামে গ্রামে ফেরি করবো, তোকে প্রত্যেক বছর 1.5 লাখ দেবো, আর বাকিটা আমি দেবো। ও দেখেছি আমি 1 লাখ টাকা এখানে বসে কামাই, আর ফেরিওয়ালা যদি 1.5 লাখ দেয় তাহলে কত হলো? 2.5 লাখ। তাহলে আমার 2.5 লাখ টাকা লাভ হবে। অর্ধেক মালও নিয়ে যাক, ওকে অর্ধেক মাল দিয়ে দিয়েছে, 1.5 লাখ টাকার মাল ওকে দিয়ে দিয়েছে। বাস, ও মাল নিয়ে চলে গেছে, একবারই চলে গেছে। কি বলেন জি? আর ফোন করলেও তোলে না, আর যদিও ফোন রিং হতো 2 দিন বাদ আর ফোনে রিংও হয় না, মাল আউট, লোকও আসে না। চিন্তা করছে সর্বনাশ করছে, এবার কী হবে? দোকানে মাল হাফ হয়ে গেছে, হাফ কম, বাপের কাছে হিসাব দেবো কী করে? লজ্জায় আর কাউকে কিচ্ছু বলে না, চুপচাপ বসে আছে, দোকানে বসে আছে। খদ্দের বলছে চাচা, ও অন্যদিকে তাকাচ্ছে, খেপা হয়ে গেছে মনে, যেন চুপচাপ হয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি আসে, খিদের টানে খেতে আসে চোরের মতো, যেন বাপ দেখা না পায়। শুট করে ঢোকে, দুটো কোনো রকমে খায়, টুক করে পালায়। রাতে বিছানায় শোয়, খালি উসপাস করে, ঘুমোয় না। বৌমা জিজ্ঞাসা করে কি হলো, এই তুই কথা বলে, বাস কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে না, রাতে ঘুমায় না, ভালো করে খায় না, চোরের মতো আসে আর চোরের মতো যায়। ওর মা একদিন জিজ্ঞাসা করছে, হ্যাঁ বাপ কি হলো তোর, তুই এমন করে মুখ হাত শুকিয়ে যাচ্ছে, খাস না কেন? যেই জিজ্ঞাসা করেছে কথা বলার আগে ঝরঝর করে কাঞ্চার বলছে, মা এই সর্বনাশ হয়ে গেছে। মা তোর হাতের জিনিস, কানের জিনিস বন্ধক দিয়ে বাপ দোকান করে দিচ্ছে, সব সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওই চুপ কর, যা হয়েছে হয়েছে, তোর বাপকে বলি না, তোর বাপের তো মাথা মাথা ঠিক নেই, কী করতে কী করবে তার ঠিক নেই, চুপ কর, বলিস না, দেখ অন্য কোনো ব্যবস্থা কর। মা বেটা জানে আর কেউ জানে না। মেরে মহতম দোস্তর বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা ভাইরা, জ্ঞানের জন্য সুধী মানুষেরা, বাপের চিন্তা করছে ও দুটো তো বাঁদরে যা করছে, আমার ভালো ছেলে 100 দেখা হয় না কেন, 10 দিন হলে দেখা হয় নাই। একদিন দুপুরবেলা নামাজ পড়ে চুপ করে বসে আছে, দেখি কখন আসে, দেখি হ্যাঁ আসছে, সিম সিম করে এসেছে। বাড়ির কাছে কোনো আওয়াজ নেই, মোটর সাইকেল ওই আগে থেকে স্টার্ট বন্ধ করে এনে গাড়িটা রেখে দিয়ে চোরের মতো ঢুকছে, ঢুকে মুখাত ধুয়ে খেতে বসেছে। বাপ চিন্তা করছে ব্যাপারটাকে দেখি, আস্তে করে পাশে গিয়ে বসে গায়ে হাত থেকে বলছে, হ্যাঁ বাপ মিনাজ, বলে কি তোর মুখ হাত শুকিয়ে গেছে, কেমন যেন দেখতে খারাপ লাগছে, কি হয়েছে বাপ? যেই বলেছে কি হয়েছে বাপ, হাতে আছে, হাতে ভাত আর চোখে পানি, টপ টপ করে পড়ে ভাত ভিজে যাচ্ছে। কাঁদছিস কেন আব্বা, কি হয়েছে বল না? ওর মা তখন বুঝতে পারছে লোকের জ্ঞানগম মতো কিছু নেই, করে মারবে, ছুটে এসে বলছে আমার ছেলেকে মারবে না। মারবে, কি হয়েছে, কি হয়েছে বল না? তো বলছে কি আর হবে, আমি বলছি। বলে কি? ওই ছেলেটা ব্যবসা করছিল ভালো, এখনো করছে, এক শয়তান কি করছে, এটা বুদ্ধি দিয়েছে, দিয়ে কাপড় নিয়ে পালিয়ে গেছে, আর আসে নাই, এখনো খায়ও না, রাতে ঘুমোয়ও না, আর ভয়ে, তোমার ভয়ে সোজা করে বাড়িতেও আসে না। ওর মা তখন শুনে মনটা খারাপ হয়েছে, কিন্তু ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে বলছে, বাপ শয়তানে মাল মেরে দিয়েছে, তোর বাপ তো এখনো মরে যায় নাই, শয়তানে মাল মেরে দিয়েছে, তোর বাপ তো এখনো মরে যায় নাই, তুই কাঁদিস না,
আমি তোকে আবার দোকান করে দেব। মেরে মোহতম দোসর বুজুর্গ, ছেলে কটা? 3টে। আগের দুটো ভুল করলো, পাড়ার লোকেও মারলো, আবার বাড়ি এসে বাপের কাছেও মার খেলো। এই ছেলেটা ভুল করলো, বাপ আদর করে কোলে টেনে নিয়ে বলল, টাকা মেরে দিয়েছে, তোর বাপ এখনো মরে নাই। কারণটা কি? ওই দুটো ছেলে কি ভাবি ওই তারকেশ্বর থেকে হাইব্রিড করে এনেছে? হ্যাঁ? আর এইটা কি হানিফ ভাইয়ের নিজের তৈরি, আর ওই দুটো কি বইয়ের তৈরি? তো ওদের মেয়েদের এখানে বসিয়েছ, কি সর্বনাশ করেছে দেখেছে। সারা ভাতের হাড়ি এত কাছে দেয়। আমি খেয়ে নিয়েছি ঘোড়ার ট্যাগ, তাছাড়া তো ইঁদুর মারা বিষ দিয়ে আমাকেও মেদ দিত। দরকার নাই বাবা তোমাদের কথা শোনানোর। আচ্ছা আপনি বলেন, এখন কি মনে হচ্ছে এই ছেলেটা হানিফ ভাইয়ের আর বাকি দুটো ধার করা? 3টি তো না, কিন্তু এইটার জন্য বলল আমি তোকে আবার দোকান করে দেবো, আর ওদের বেলা বললো ছেড়ে দেন, আমি ওকে ধুনে দেবো। কি কথা বোঝেন না? বোঝেন নাই? ছেলে 3টি তো ওর, কিন্তু এটার জন্য কি বলেছে? কাঁদিস না। রব্বে জুল জালাল বলে, তোর বাপ যদি তোকে বলতে পারে তুই কাঁদিস না, তোর টাকা মরে গেছে, তোর বাপ এখনো মরে না, তো আমি আল্লাহ আমার বান্দাকে বলতে পারি, বান্দা তুই নৈরাশ হোস না, এখনো তোর রব আছে, তোর জীবনের গুনাহ মাফ করে দেবে, আর তোকে জান্নাতে পৌঁছে তবে শান্তি পাবে তোর বান্দা হওয়ার জন্য। কিন্তু 3টে নমুনা। 1 নম্বর, চোরের মতো আসে, চোরের মতো যায়, খেতে বসে ভালো করে খায় না, আর রাতে বিছানায় ভালো করে শোয় না। এটা হলো বান্দা হওয়ার। আপনার আমার কাছে আছে? হ্যাঁ, বিড়ি না খেয়ে শোয় না, কি বলেন জি? বিড়ি না খেয়ে শোয় না, আর লুঙ্গি খুলে গেল ফজরে, ফেরেশতা বলছে ওই 5 বালিশের মতো পড়বে, মনে রাখিস। কথা বোঝে না, কি আশ্চর্য। এটা শুধু আমি গল্পে বলি নাই, কোরআন শোনালাম। দেখবেন কোরআনটা, বলেন এবার কোরআনটা দেখবেন। হ্যাঁ না বলেন তো? কোরআন শোনাচ্ছি, ওয়া ইবাদুর রাহমানিল্লাযীনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাওনা ওয়া ইযা খাতাবাহুমুল জাহিলুনা ক্বালু সালামা আল্লাযীনা ইয়াবিতুনা লিরাব্বিহিম সুজদাও ওয়া কিয়ামা الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শোনাচ্ছেন 19 পারা সূরা ফুরকানের 64-65 নম্বর আয়াতে রব্বে জুল জালাল শোনাচ্ছে, বিশ্ববাসী শোনো, আমি রহমান আমার যারা বান্দা, ওয়া ইবাদুর রহমান, আমি রহমান আমার যারা বান্দা, তাদের নমুনা, তারা অপরাধীর মতো ঢুকবে, অপরাধীর মতো যাবে, জমিদারের মতো তারা চলে না। এ বাবাজিরা আমার শোনাচ্ছেন বন্ধুরা, কোরআন শুনিয়ে দিয়েছে, ওয়াজা মান খাশিয়ার রহমান বিল গায়ব ওয়াজা বিকলবিন মুনিব। নিরিবিলি জায়গায় বসে বসে ভাবে কি করে মুখ দেখাবো, কবরে তো যেতেই হবে, কি করে হিসাব দেবো, কিয়ামতে উঠতে হবে, সব খবর ফেরেশতারা দিয়ে দেবে, আমি কি করে মুখ দেখাবো, কাঁদে এই ভেবে। আমার বাপজিরা আমার শোনাচ্ছেন বন্ধুরা, কোরআন শুনে দেওয়া যায় বিকলবিন
মুনিব। এরপরে যখন রবের কাছে আসে, আল্লাহর ঘরের কাছে আসে, পবিত্র হয়, ওযু করে পাক সাফ হয়, আল্লাহর ঘর দেখে বলে আল্লাহুম্মা গফিরলি যুনুবি খাতাই ওয়া আমাদি। আয় আল্লাহ, যা দেখে না দেখে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, প্রকাশ্যে গোপনে যা করেছি সব তুমি জানো, তোমার কাছে সব খবর আছে। আয় আল্লাহ, তুমি পাক, তোমার ঘর পাক, আমি না পাক, আমার গোটা শরীরটাই না পাক। তোমার পবিত্র ঘরের কাছে এসেছি মাবুদ আল্লাহ। বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মা আফতালি আবওয়াবা রাহমাতিক। আয় পরওয়ারদিগার আলম, নাম তোমার নিলাম, তোমার নবীকে সালাম দিলাম, রহমতের দরবার খোলার জন্য অনুরোধ জানালাম। রব্বে জুলজাল বলে, ফেরেশতারা রে, বান্দা ভুল করেছে, স্বীকার করেছে, চোরের মতো আমার ঘরের কাছে এসেছে, আমার নাম দিয়ে শুরু করে নবীকে সালাম দিয়েছে, আর আমার কাছে যখন খুলতে বলেছে, বান্দার প্রথম কদমটা পড়েছে মসজিদের ভিতরে, প্রথম কদমটা পড়েছে আমার দরজার কাছেতে, দ্বিতীয় কদমটা আসার আগে রহমতের দরবার খুলে দে, আমার রহমতের করে তুলে নে, আমি আল্লাহ ওর জীবনের গুনাহটাই ক্ষমা করে দিলাম। বাবাইরা, সোনারা, লালেরা, কোরআন শুনিয়ে দিয়েছে, অপরাধের মতো আসবে দুটো নমুনা। অপরাধী মাথা নিচু করে ছাড়া বসে না, অপরাধী কথা আসতে বলে, জোরে কথা। আমরা মসজিদে আসতে কথা বলি, জোরে বলে বলি না। অপরাধীর মতো বসি না, ফ্যানের তলায় ছাড়া বসবে না, হেলান না দিলে বসা। মনে হচ্ছে যেন শ্বশুর বাড়ির নাচ জামাই এসেছে, গোয়ালের ভেতরে এঁড়ে গরু ঢুকেছে। ওই মুসলমানের ছেলে, মসজিদটা তোর বাবার গোয়াল না, তোর 14 গোষ্ঠীর বৌটুকখানা না। মসজিদে ঢুকে মনে থাকা দরকার ছিল, আমি অপরাধী আদালতে এসেছি, এই আদালতটা শুধু আমার আল্লাহর, এখানে কোনো ঘুষের কারবার চলে না, এখানে কোনো রকমের কিছু বেনিফিট পাওয়া যায় না। মসজিদে অপরাধীর মতো বসার কথা ছিল, বসেছি। কাল বাদে পরশু দিন রোজা হবে, দুটো ফ্যান চালিয়ে মাঝখানে চিত হয়ে কলা ব্যাঙের মতো শোবে। মনে হচ্ছে না বাবা, বোকা, একটা ফ্যান চালিয়ে 3-4 জন নামাজ পড়া হয় না? হ্যাঁ, একজন একটা ফ্যানে নামাজ পড়ছে, ও আরেকটা চালিয়েছে, তোর বাপের ফ্যান। এই মসজিদে ক টাকা দিচ্ছে? ছোটো কটা দিচ্ছি মসজিদে? মসজিদের জন্য 10টা টাকা চাইলে বিড়ি খাওয়া টাকা বেরোয়, ছাড়া টাকা বেরোয় না। ও হারাম করে মসজিদে গিয়ে একা একটা ফ্যান চালিয়ে বসে আছে। ছেঁচড়ামোর একটা সীমা থাকা দরকার, তাহলে ছেঁচড়ামোর একটা সীমা থাকা দরকার ছিল। দুটো ছেলে দুটো ফ্যান চালিয়ে ভাত খাচ্ছে, বাবরে জান মানে কে? বাড়িতে দুটো ফ্যান চালালে তোমার চলে, আর মসজিদে কি করে চলে? মনে থাকবেন চাল্লা? মেম্বারের সামনে বসে হেলান দিয়ে বসে আছে, ইমাম সাহেব খুতবা পড়ছে আর শুয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। ও চাচা ঘুমুচ্ছ না? গোটা মসজিদের লোক বইতে পারছে, মাল নাক ডাকছে, জিজ্ঞেস করলে বলে না কি, মুখে থেকে রসগোল্লার রস হচ্ছে, আরামবাগের রসগোল্লার রস পড়ছে, সুতো কেটে পড়ছে। হ্যাঁ, 1.5 কাটা জায়গা ভিজিয়ে ফেলেছে। চাচা এটা কি? হারামটা কখন পড়লো বলতো? মানে কখন অত রস পড়েছে, হুঁশ নাই, বলছে আমি ঘুমোই নাই। ওতেই জুমার নামাজ পড়ে দিয়েছে, অজুও করে দেয়, করেছে এই কথা বলে, ওতেই। ফেরেশতা চিন্তা করছে, আল্লাহ বলেছিল এই মাল তৈরি করো না, এই ঝামেলা মাল। তোমার ঘরে বসে শুয়ে শুয়ে মিছে কথা বলছে, এই মাল আর জীবনে কবরে সত্য কথা বলবে? হ্যাঁ, আমার বন্ধুরা, আমার আল্লাহওয়ালা ভাইরা, আল্লাহ পাক শোনাচ্ছে, আমি রহমান তাদের জন্য যারা আমার ভয়েতে চোরের মতো আমার ঘরের কাছে আসে, নিরিবিলি আমার সাথে কথা বলে, হাত তোলার আগেই কেঁদে ফেলেছে, আল্লাহ কি করে মুখ দেখাবো, আল্লাহ তোর সাথে কি করে দেখা করবো, আল্লাহ কি করে কবরে আমি জবাব দেবো, আল্লাহ এই ভয়েতে যারা হাত তোলার আগে কাঁদে। কেঁদেছেন কোনোদিন? হ্যাঁ, ও মসজিদে দোয়াই করে নাই, কাঁদবে কি? আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম বলে, মৌলবি তুই থাক আমি চললুম। ও মালটা সুন্নতি পড়ে নাই না, আপনারও নয়, সে লোক আলাদা আছে। কি বলে এত বড়? হ্যাঁ,
জুম্মার নামাজ পড়ার পরে আর সুন্নতি পড়ে নাই, সালাম ফিরিয়ে এমন উড়েছে মনে হচ্ছে পাখি এদেশে নয়, শাঁখ চলে গেছে। তবে হ্যাঁ, দু চারজন যারা আছে তাতেও ঝামেলা আছে। যদি নামাজ পড়ে জুমার দিনে দেখে যে পাশে এক গামলা রসগোল্লা আছে, তো নিয়ে তোমার বাঁধার সময় চিন্তা করবে পরে বাঁধবো না আগে মিষ্টি নেবো। মিষ্টির গামলার কাছে দাঁড়িয়ে নিয়ত করছে আল্লাহু আকবার, আর কেউ যদি গামলা ধরে বলে দেখ আগে দিয়ে যা, পরে নামাজ ছেড়ে দিস, তুই নামাজ ছেড়ে দিলি বলে মাছ চলে যাবে যে ছি 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 ছি। কি রে, মসজিদে মিষ্টি যখন দেবে খাবেন, কিন্তু দেখে খাবেন, দেখে খাবেন। গরু ছাগলের মতো যা পাবেন খাবেন না। মসজিদে বড় বড় রসগোল্লা 200 পিস, গামলা ভর্তি এই বড় বড় রসগোল্লা, কত কত 200 পিস, তার গরম ভাপ হচ্ছে, নিয়ে এমনি খারাপ হয়ে যাবে। সাদা ধপধপ করছে মিষ্টি, কি বলেন জি? আর যখন ভাসছে তো মনে হচ্ছে আল্লাহ আমি নেমপুরি একসাথে ভাসি, যা হয় হবে। কি বলেছি মেয়ের মহতম দোস্তর বোঝেন গো, গামলায় রসগোল্লা ভাসছে আর ও তত ভাসছে আর নিয়ত করছে আলহামদুলিল্লাহ। মিষ্টি যত দোল খাচ্ছে ও তত দোল খাচ্ছে। নামাজ কিরম হচ্ছে খালি বুঝে নেন। তারপরে যেমনি হয়ে গেছে, হ্যাঁ হাত পেতেছে, একটা খেয়ে দেখে টাটকা রসগোল্লা, আরেকটা দে, আরেকটা কী হবে তোর চাচির জন্য। আচ্ছা হারাম কর, আমি জাহান্নামে যাই তোর চাচিকে সাথে করলে যাই, দুজনে মিলে না পড়লে ভাল লাগে? ওরে বোকা কথাকে জিজ্ঞাসা করলাম মিষ্টিটা কার, কে দিয়েছে, কেন দিয়েছে, কোনো জ্ঞান কম করি। ও দোয়া করছে আল্লাহ আমার ছেলের যদি, আমার বইয়ের যদি একটা ব্যাটা ছেলে হয় রসগোল্লা খাওয়াবো। তো এই তো সাদকার মাল, এ তো মানত করেছে, এ তো ভিকিরি মিসকিনের খাবার। তুই শালা মোতালি কি করে খেলি? ও মোতালি আবার ডবল দিতে হবে, ওর একটা মোতালির একটা। ছি 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 ছি। ভাই খাবার সময় দেখে খান, মসজিদে গেছেন, আল্লাহর ঘরে গেছেন, একটু বুঝে সুঝে যান, মন থাকবে ইনশাল্লাহ। তো আল্লাহ বলছে আমার বান্দা তারা আমার ঘরের কাছে অপরাধের মতো আসে যারা, আর তর্ক করলে নিজেকে সরিয়ে নেয় যারা। যে ভাই মূর্খের সঙ্গে তর্ক করা যাবে না, ও কি বলতে কি বলবে সেটি ঈমান পর্যন্ত থাকবে না, ছেড়ে পালিয়ে এসো। 2 নম্বর। আর 3 নম্বর হলো আল্লাযীনা ইয়াবিতুনা লিরাব্বিহিম সুজদান ওয়া কিয়ামা। রাত যখন গভীর হবে, বিশ্ব যখন ঘুমিয়ে যাবে, তখন আল্লাহর কাছে গিয়ে বলবে আল্লাহ কেউ নেই, এখন আমি আর তুমি এসেছি, মাবুদ মাবুদ তুমি আমাকে মাফ করে দাও, আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দাও। তার যত দুঃখ আছে, যা চাওয়ার আছে, যা নেওয়ার আছে, সব রবের কাছে বলে, আর কারো কাছে বলে না। আমি আপনি জীবনে কোনোদিন আল্লাহর কাছে বলেছি? হ্যাঁ এই বলেছি বলি না। তবে হ্যাঁ একেবারে কবর ডেঙ্গায় চলে গেলে তখন বলে আল্লাহ যা করবি তুই কর, সবাই দেখে নিয়েছ, সবাই জোরে বলে দেখে নিয়েছে। আমার বন্ধুরা, আমার আল্লাহওয়ালা ভাইরা, জ্ঞানীজনরা, সতী মানুষেরা, আল্লাহ পাক শোনাচ্ছেন আমার বান্দা যখন আমার কাছে ধরা দেবে, আমি আল্লাহ রহমানুর রহিম, বলেন আমি আপনি ধরা দেবো ইনশাআল্লাহ, দেবো ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার মসজিদে এমনি করে উম্মতকে সামনে বসিয়ে নিয়ে কথা শোনাচ্ছেন। উম্মত মাকনাতিসের মতো, চুম্বকের মতো রাসূলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, মুহাব্বতে কথা শোনাচ্ছে। রাসূল কথা বলছেন না, সাহাবী শুনছেন, একবার জমাট বেঁধে গেছে। ঠিক সেই সময় আম্মাজান মারিয়া কিবতিয়া একটা বাদীকে বললেন আমার রাসূলের কাছে একটু খবরটা দাও না, যে একটু বাড়িতে চলো দেখা করে যাই। আল্লাহ নবীর কাছে বাদী গেলেন, সামনে দাঁড়ালেন আর বললেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কি খবর? বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আম্মা জান আপনাকে একটু ভিতরে স্মরণ করছিল। আল্লাহ নবী বলেন তুমি চলো আমি আসছি। বিশ্বনবী উম্মতের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর কথা ভেবে, উম্মতকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর কথা ভেবে উম্মতের সঙ্গে এমন কথা বলতে মগ্ন হয়ে গেছেন যে বাদীর কথাটা ভুলে গেছে, বিবির ডাকাটা ভুলেই গেছেন। আমার বন্ধুরা, আমার আল্লাহওয়ালা ভাইয়েরা, জ্ঞানীজনরা, সতী মানুষেরা, আমার সোনামণি মায়েরা বোনেরা, বেশ কিছুক্ষণ পরে বাদীকে আবার পাঠিয়েছে, যাও যাও, মনে হচ্ছে রাসূল বিস্মরণ হয়ে গেছে, আরেকবার যাও। বাদী আবার এলেন, চোখ মুখটা কেমন যেন শুকনো শুকনো, কাঁদো কাঁদো ভাব, এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আম্মা জান আপনাকে একটু স্মরণ করেছিলেন। বলে হ্যাঁ ভুলে গেছি, চলো আসছি।
বাঁধি চলে গেছে। রাসূল সাহাবীদের সামনে বসিয়ে নিয়ে একেবারে জাহান্নামের কথায়, আখিরাতের কথায় এতটা মগ্ন হয়ে গেছেন, ভুলে গেছেন যে ভিতর থেকে আমার দুয়ার দুয়ার ডেকেছে, কথা ভুলে গেছেন। আল্লাহ রাসূল উম্মতের সঙ্গে এতটা বেশি অতপ্রতভাবে জড়িয়ে গেছেন, পৃথিবীর কোনো কথা তার জেহেনে নেই, আখিরাত সামনে ভাসছে। সাহাবীরা রাসূলের কথায় একেবারে পানির উপরে মাছের মতো সাঁতার কাটছে, তারা কথা বুঝেছে, তাই দুনিয়া ছাড়া সহজ হয়ে গেছে। মেরে বহতুম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহওয়ালা ভাইরা, আম্মা জান মারিয়া কিবতিয়া বাঁধিকে বললেন, আর একবার যাও, গিয়ে বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, মেহমান চলে যাবে, মেহমান চলে যাবে, আপনার শেষ দিদার করতে চাচ্ছে, বাস আর কিছু বলবে না। বাঁধি এসেছে, চোখ দিয়ে পানি টপ 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 করে পড়ছে। আল্লাহ নবীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ। বললেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি খবর? বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আম্মা জান ভিতর থেকে শুনিয়েছে মেহমান চলে যাবেন, আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎটা করতে চাচ্ছে। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভেতরে একটা বেচাইনি এলো। সাহাবীদের বললেন, একটু অপেক্ষা করো না, একটু দাঁড়াও, আমি একটু ভিতর থেকে আসি, কথাটা শুনিয়ে দিয়ে আসি। আমার আল্লাহওয়ালা ভাইরা ভিতরে যেমনি গেছেন, যেমনি ঘরের ভিতরে গেছেন, আমার আল্লাহওয়ালা বন্ধুরা পিয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে যেমনি গেছেন, আম্মা জান মারিয়া কিবতিয়া কোলের বাচ্চা তুলে নিয়ে স্বামীর কোলেতে দিলেন, নবীর কোলেতে দিলেন, আর বললেন, মনে হচ্ছে মেহমান চলে যাবে, বেশিক্ষণ থাকবে না। আল্লাহ নবী যেমনি কোলে নিয়েছে, বাচ্চার চেহারার দিকে চেহারা পড়েছে, বাপ বেটায় মুখোমুখি হয়ে গেছে, বাচ্চা আব্বা বলে আওয়াজ তুলেছে, আর ওখানেই আওয়াজ ঠান্ডা হয়ে গেছে, হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। আজরাইল এসে সিনাতে হাত রেখেছেন, পায়ের দিক থেকে জানটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসছে, পাটা লটকে গেছে, হাত পাগুলো ঠান্ডা হয়ে আসছে। রাসূল মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, বাচ্চা বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করেছে, আর মুখ বন্ধ হয় নাই, ওই আওয়াজ ওখানে আটকে গেছে। আল্লাহ নবীর চেহারা দিকে তাকিয়ে রয়েছে, বাচ্চা মা বাপের কোল থেকে বিদায় নিচ্ছে, আল্লাহ নবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি আসছে, আর বলছে, আমার আব্বা উম্মতের ব্যথায় এতটা বেশি ব্যথিত হয়েছিলাম, আমার যে কোনো বাচ্চা অসুস্থ আছে কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম, আমার কোনো বাচ্চা আমার জন্য অপেক্ষা করছে এটা ভুলে গিয়েছিলাম, একটু আগে এলে তোমাকে কোলে নিতে পারতাম, তুমি তোমার ব্যথা ভরা কথাটা আমাকে বলতে, আমি বাপ শুনতে পেতাম, তোমার কথাটা আমার শোনা হলো না, কারণ উম্মতকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য আমি নবী এতটা ফিকির আর এতটা গাম আমার মাথার উপরে ছিল যে আমি সন্তানের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বাচ্চার মুখের দিকে তাকিয়ে টপ 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 করে চোখের পানি পড়ছে। সাহাবীরা অবাক হয়ে গেলেন, স্তব্ধ, কোনো কথা বললেন না, চুপচাপ। গোসল হলো, কাফন হলো, দাফন হলো। আল্লাহ নবী দাফন দিয়ে টুকটুক টুকটুক করে মদিনার মসজিদে এসে বসে গেলেন। সাহাবীরা চারিদিকে গোল করে বসেছে, রাসূলের মুখটা নিচু, মনটা মলিন, চেহারাটা মলিন, মনে হচ্ছে আসমান যেন নিচু হয়ে গেছে, একেবারে একেবারে ঝুঁকে গেছে। আল্লাহ নবীর কাছে সাহাবীরা বসে আছেন। খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, বেয়াদবি যদি মাফ করে দেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল। আল্লাহ রাসূল বললেন, বলো। বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, বুঝতে পারছি না কোনটা বলবো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার কওলটা ঠিক ধরবো না আমলটা? আল্লাহ রাসূল বললেন, কেন, কোথায় কি দেখেছো বলো? বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি বলেছেন ইন্নাল মাইয়িতা ইউআযিবু বিবুকাই আহলিহি, আত্মীয় স্বজনের কাঁদার কারণে শুনেছি মাইয়িতকে কষ্ট দেওয়া হয়। বললে, হ্যাঁ এটা সত্য, ঠিকই তো বলেছি। আল্লাহ নবী বললেন, ঠিকই বলেছি। সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ভাইজান যখন আপনার কোলে ছিল, ভাইজান যখন আপনার কোলে ছিল আর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, আপনি কোলে নিয়ে মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কি যেন কথা বলছিলেন, আর চোখ দিয়ে টপ 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 করে পানি পড়ছিল। ভাইজানের চলে যাবার পরে তার সিনার উপরে আপনার চোখের পানি পড়ছিল। এখন আমি কোনটা মনে করব, ওই কথাটা না এই চোখের কান্নাটা? আল্লাহ নবী বললেন, দুটোই সত্য। এই জন্য আমি যে কাঁদতে বলেছিলাম, বারণ করেছিলাম, সেটা আর্তনাদ করতে। বাচ্চা হারালে বাপের চোখে পানি আসবে না, তাই হয়।
যে বাচ্চা আব্বাকে আব্বা বলে ডেকেছে, কলিজা ফেটে গেছে যে বাচ্চার মুখের একটা কথার উপরে বাপ মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যে বাচ্চার একটা আর্তনাদ মেটাতে বাপ তার বুকে রক্ত ঢালতে কোনটা করে দেয়, যে বাপ বাচ্চার শুধু মুখের হাসি ফুটাতে গিয়ে নিজেকে দাঁড়িয়ে বিক্রি করে দিতে পারে, ওই বাচ্চা চলে গেলে বাপ কাঁদবে না তাই হয়? কোনো বাপ হারালে বাচ্চা কাঁদবে না তা হতে পারে? কোনো স্বামী বিবি হারাবে আর চোখে পানি আসবে না তা হতে পারে না? কোনো বিবি স্বামী হারা হবে আর চোখে পানি আসবে না তা হতে পারে না? আমি চোখের পানি ফেলতে বারণ করি নাই, আর্তনাদ করতে বারণ করেছি, চিৎকার মেরে কাঁদতে বারণ করেছি, ধুলাতে শুয়ে কাঁদতে বারণ করেছি, লোকের গলা ধরে কাঁদতে বারণ করেছি, চোখের পানি ফেলতে বারণ করলাম না। বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরের দিন সকালবেলা ঠিক ওই রকম সময়তে সাহাবীদের বললেন, আমি একটু পরে এসে কথা বলছি, বাড়ি থেকে ফিরে আসতে দাও। আল্লাহ নবী বাড়ির ভিতরে এলেন, এসে দেখলেন আম্মাজান মারিয়া কিপ্তিয়া বসে আছেন, চুপ করে বসে আছেন, মাথাটা নিচু করে বসে আছেন, চোখ দিয়ে টপ 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 করে পানি পড়ছে, কান্নায় বুকটা ভেসে যাচ্ছে। আল্লাহ নবী এসে বললেন, মারিয়া তুমি কাঁদছো? সন্তান হারিয়ে গেছে বলে, তোমার বাচ্চা মারা গেছে বলে তুমি এমনি করে বসে বসে কাঁদছো, চোখের পানি ফেলছো? আম্মাজান মারিয়া কিপ্তিয়া বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ওয়াল্লাযী নাফসি বিয়াদিহি, ওই পাক জাতের কসম যার আমার জান, ওই আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি সন্তান হারানোর জন্য কাঁদি নাই, দুটো ব্যথা আমাকে কাঁদাচ্ছে। দুটো ব্যথা? বললে হ্যাঁ। একটা ব্যথা হলো ঠিক এই সময় আমার বাচ্চা, এই সময় আমার বাচ্চা আমার কোলে এসে দুধ খেত, আমি তো মা, তাই মনে পড়ছে আমার বাচ্চাটা এই সময় কার কোলে আছে, কি আমার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, আমার দুধের বাচ্চা এখন কাঁদবে, তাকে কে কোলে নেবে, এটা মনে হয়েছে। আর দ্বিতীয় যন্ত্রণা আমাকে কাঁদাচ্ছে, বাচ্চার দুধ খাওয়ার যখন সময় হয়েছে, বুকে দুধের জোয়ার এসেছে কিন্তু খাওয়ার মতো কেউ নেই, তাই বুকের যন্ত্রণায় বুকটা ফেটে যাচ্ছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, এত বুকের যন্ত্রণা আমাকে কাঁদাচ্ছে, আর দ্বিতীয় আমার বাচ্চা কোথায় আছে এই ব্যথায় আমার কান্না আসছে, মারা গেছে বলে চোখে পানি আসে নাই। পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মাজান মারিয়া কিপ্তিয়াকে ইশা করে ডেকে বললেন, নিচে নেমে এসো, ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসো। ফাঁকা আকাশের তলায় আল্লাহ রাসূল দাঁড়ালেন, এমনি করে হাতটা তুলে বললেন, হাতের তলায় দাঁড়াও, আকাশের দিকে তাকাও, আমি যেটা দেখছি তুমি সেটা দেখে নাও। মারিয়া দাঁড়াও, হাতের তলাতে দাঁড়াও, আর দাঁড়িয়ে দেখো জান্নাতের দায়ী হুরেরা তোমার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দুধ পান করাচ্ছে, একটা দায়ী দুধ খাওয়াচ্ছে, আর একটা দায়ী এসে বলেছে আমাকে দাও না, একবার আমাকে পান করাতে দাও, বিশ্বনবীর বাচ্চাকে আমি দুধ পান করবো, আমাকে দাও। ও দিচ্ছে না, ওর কোল থেকে জোর টেনে কেড়ে নিয়েছে, এর বুকে দুধ ফিক দিয়ে পড়ে গোটা মুখটা সাদা হয়ে গেছে, বাচ্চা খিলখিল করে হাসছে, আর ও বুকে চেপে ধরে বাচ্চা নিয়ে পালাচ্ছে, দেখবে এসো, ছুটে এসো। আল্লাহ রাসূল এমনি করে হাতটা তুলে দেখাচ্ছেন। আম্মাজান মারিয়া কিপ্তিয়া টুকটুক করে কাছে এলেন, মোবারক হাতটা ধরে নামিয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহ নবী বললেন, তুমি কেমন মা, বাচ্চা দেখতে চাও না? তোমার বাচ্চাকে আমি দেখানোর জন্য সামনের পর্দা সরিয়ে দিলাম, তুমি দেখতে চাও না? আম্মাজান মারিয়া কিপ্তিয়া চোখের পানি আঁচলে মুখে মুছে হাতটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ জান্নাত তো চোখে দেখি নাই, আপনার মুখের কথায় বিশ্বাস করে নিয়েছি, জাহান্নাম তো চোখে দেখি নাই, আপনার মুখের কথায় বিশ্বাস করে নিয়েছি, কিয়ামত তো কোনোদিন দেখি নাই, আপনার মুখের কথায় বিশ্বাস করে নিয়েছি, আখিরাত কি জিনিস জানি না, আপনার মুখের কথায় বিশ্বাস করে নিয়েছি, ফেরেশতা কোনোদিন চোখে দেখি নাই, আপনার মুখের কথায় বিশ্বাস করে নিয়েছি। আল্লাহ রাসূল, আজ যদি হাতের তলায় দাঁড়িয়ে আমার বাচ্চাকে দেখি, তাহলে বিশ্বাস চোখের উপরে হলো, আমার নবীর উপরে হলো না? আমি আমার চোখে বিশ্বাস করি না, আমি আমার চোখে বিশ্বাস করি না, আমি আমার নবীতে বিশ্বাস করি। তাই নবী আপনার কথা শুনে আমি সান্ত্বনা পেলাম যে আমার বাচ্চাকে দায়ীরা দুধ পান করাচ্ছে, পৃথিবীর কোনো মায়ের চিন্তা করার দরকার নেই। আমার আল্লাহওয়ালা ভাইরা, জ্ঞানীজনরা সুধী মৌসা, রাসূলের কথা সাহাবীরা বুঝেছিলেন, সেদিনের সাথীরা বুঝেছিলেন, তাই তারা তাদের বাচ্চা হারানোর পরে কান্না ভুলে গেছেন। আমি আর আপনি শুনেছি, বোঝার চেষ্টা করি নাই।